بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فینٹسی ورلڈ۔ ناظرین، آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ سب میرے چینل فینٹسی ورلڈ کو پلیز لازمی سبسکرائب کریں۔ ماضی کی بات ہے، ویرپور میں سپنا اور مایا نام کی دو بہنیں رہتی تھیں۔ سپنا کا رنگ سیاہ تھا جبکہ مایا صاف رنگ کی تھی۔ سپنا جب باغ میں چہل قدمی کرنے جاتی تو مایا اپنی دوستوں کے ساتھ سپنا کا مذاق اڑاتی۔ بیچاری سپنا کالی کلوٹی رنگن روٹھی اسے تو کوئی لڑکا پسند ہی نہیں کرے گا، معلوم نہیں اس کی شادی کیسے ہوگی۔ مایا کی باتیں سن کر سپنا کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ گھر جا کر سپنا روتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے، بابا، مایا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہمیشہ میرا مذاق اڑاتی رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری شادی کبھی نہیں ہو پائے گی۔ رو مت میری بچی، انسان کی اصلی خوبصورتی اس کے رنگ موافقت میں نہیں ہوتی، اس کی سیرت اور رویے میں ہوتی ہے۔ ایک نہ ایک دن تم میری بات ضرور سمجھ جاؤ گی۔ مایا دن بھر جنگل میں نہر کے پاس بیٹھ کر اپنی بال سنوارتی رہتی اور اپنی سائے کو نہر میں دیکھ کر کمر ادائے کرتی۔ اس پورے علاقے میں مجھ سے خوبصورت مایا کون ہوگی؟ ذرا دیکھو تو میرا رنگ کتنا صاف ہے، ضرور میری شادی سردار کے فرزند کے ساتھ ہوگی اور سپنا اور باقی لڑکیاں انہیں جھوپڑیوں میں سڑتی رہیں گی۔ چند عرصے بعد سپنا اور مایا کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سنو مایا، اب ہمارے والد تو رہے نہیں، ہمیں ہی گھر کے اخراجات پورے کرنے ہوں گے۔ چلو جنگل چل کر کچھ لکڑیاں کاٹ لاتے ہیں، پھر انہیں بازار میں فروخت کر دیں گے۔ اس طرح سے کھانے باقی پیسوں کا انتظام تو ہو ہی جائے گا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاؤں گی؟ تمہارے نظریے سے میں بھی تمہاری طرح سیاہ ہو جاؤں؟ میں ان سب کاموں کے لیے نہیں بنی ہوں۔ بھاگو یہاں سے، میرا دماغ مت خراب کرو۔ سپنا بیچاری جنگل میں اکیلی ہی لکڑیاں کاٹنے جاتی ہے۔ انہی لمحات دیہات کے سردار کا فرزند دھنویر جنگل میں شکار کرنے آتا ہے۔ دھنویر ایک ہرن کا شکار کرنے کے لیے ہرن کے پیچھے دوڑتا ہے، تبھی اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرا جاتا ہے۔ دھنویر گر پڑتا ہے اور اس کے سر پر چوٹ آتی ہے، جسے وہ گش کھا کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سپنا جب لکڑیاں کاٹ کر لوٹ رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر دھنویر پر پڑتی ہے۔ ارے، یہ کون زخمی ہو گیا؟ سپنا دھنویر کو لے جا کر ایک درخت کے سائے میں لٹا دیتی ہے۔ پھر وہ نہر سے پانی لا کر دھنویر کا پیر صاف کرتی ہے اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ پھر دھنویر کو ہوش آتا ہے۔ میں لکڑیاں کاٹ کر گھر جا رہی تھی تو آپ راستے میں زخمی حالت میں پڑے تھے، آپ کون ہیں؟ آپ نے میری جان بچائی، کیا آپ ہم سے نکاح کریں گی؟ سپنا کی سردار کے فرزند سے شادی ہو جاتی ہے اور وہ سردار کے گھر کی بہو بن کر گھر پہنچتی ہے۔ سپنا کی ساس سپنا کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی۔ ارے بیٹا دھنویر، یہ تو کیسی لڑکی سے شادی کر کے آ گیا؟ ایسا سیاہ رنگ ہمارے خاندان میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ ماں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ارے محبت ہی کرنی تھی تو کسی اور سے کر لیتا، ایسی سیاہ لڑکی سے شادی کر کے تو انہیں تو خاندان پر داغ لگا دیا۔ جب بہو سیاہ ہے تو اولادیں بھی سیاہ پیدا ہوں گی۔ سپنا اپنی ساس کے طنز سن کر بہت تکلیف میں ہوتی ہے۔ سپنا بیچاری کو پتا نہیں تھا کہ اسے یہاں بھی اشک بہانے پڑیں گے۔ سپنا گھر کے سارے کام انجام دیتی ہے، گھر کے کپڑے دھوتی ہے، کھانا بناتی ہے، برتن دھوتی ہے، پھر بھی سپنا کی ساس اسے طنز کستی ہے۔ ایک دن شب میں سپنا کی ساس کے پیروں میں بہت تیز درد ہوتا ہے۔ سردار اور سردار کا فرزند کسی کام سے باہر گئے ہوتے ہیں، گھر پر صرف سپنا ہوتی ہے۔ ارے مر گئی، سپنا اپنی ساس کے کمرے میں جاتی ہے۔ کیا ہوا ماں؟ میرے پیروں میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ سپنا گھر کے باہر جا کر دیکھتی ہے لیکن ارد گرد کوئی سواری نہیں ملتی جسے وہ اپنی ساس کو دوا کھانے لے جا سکے۔ تبھی سپنا اپنی ساس سے جا کر کہتی ہے، اتنی رات میں سواری تو نہیں مل رہی ہے ماں، تم میری پشت پر بیٹھ جاؤ، میں اپنی پشت پر بٹھا کر آپ کو دوا کھانے لے چلتی ہوں۔ اپنی ساس کو اپنی پشت پر لاد کر سپنا انہیں دوا کھانے پہنچا دیتی ہے۔ آپ کو گٹھیا ہو گیا ہے، میں آپ کو تیل دے رہا ہوں، 40 دنوں تک لگاتار ان پیروں پر مالش کریے گا۔ سپنا 40 دن تک اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے۔ ساس کا پیر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔
तभी एक दिन सपना की सास सपना से कहती है, बेटी तू गोरी भले ही ना हो लेकिन तू बहुत हुनरमंद है। मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मैंने तुझे बहुत जलील और रुस्वा किया, लेकिन अब मैं समझ गई कि असल खूबसूरती इंसान के रंग और मौफिकत में नहीं होती, उसकी सीरत और रवैये में होती है। एक बहुत ही खूबसूरत देही इलाका था रामगढ़। रामगढ़ तक पहुंचने के लिए मुसाफिरों को नहर से गुजरना पड़ता था। इस नहर में 2 कश्तियां थीं, जो मुसाफिरों को इस साहिल से दूसरे साहिल तक छोड़ा करती थीं। इस खूबसूरत देही इलाके में एक हरिया नाम का काश्तकार रहता था। हरिया की बीवी हमल से थी, लेकिन फिर भी हरिया के लिए ज़रात तक खाना लाया करती थी। कितनी बार मैंने कहा है मेरी हमनवा इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं हो। सुन ली आपकी बात, लूंगी तो कब से कम न हो जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों मिलजुल कर ही खाना खाया करते थे। चंद दिनों बाद हरिया की बीवी ने 2 हम शक्ल बच्चों को पैदा किया और उन्हीं लम्हात वो अपनी जान गंवा बैठी। मीरा के सहयोग पर देही इलाके के लोग हरिया के घर तशरीफ लाए। हरिया, हमें बेहद अफसोस हुआ कि कमसनी में तुम्हारी बीबी अल्लाह को प्यारी हो गई। हरिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें हम सब दुख्तरों की जिम्मेदारी के लिए दूसरा निकाह कर लेना चाहिए। नहीं सरदार जी, मेरे लिए मेरी ये 2 बेटियां मेरा जहां हैं। मैं इन मासूमों के सहारे जिंदगी बसर कर लूंगा। वक्त गुजरता गया और हरिया की हमशक्ल बेटियां परवान चढ़ती रही। अब नैना और सुनैना दोनों 10 साल की हो गई थीं। बाबा जान, आपने जिक्र किया था कि आप हमें तैराकी सिखाएंगे। हाँ, दिल तस्कीन हमने कहा था। तो आप हमें कब तैराकी सिखाएंगे? मेरी प्यारी, काश्तकारी का बेइंतहा काम है। मैं तुम्हें इस इतवार को तैराकी सिखाऊंगा। इतना पक्का ना? हाँ हाँ बच्चियों, वादा है। हरिया अपने वादे के मुताबिक नैना और सुनैना को लेकर नहर पर गया और वहाँ पहले हरिया नहर में उतरा। अब देखो, बड़े इत्मीनान से अपने हाथों और पैरों को ऐसे चलाते रहना है। तवज्जो दो। नैना और सुनैना ने हरिया को बड़ी ही तवज्जो से तैराकी करते हुए देखा। चलो नैना, अब तुम कोशिश करो। नैना ने डरते हुए कोशिश की। फिलहाल डर खौफ से नैना तैर नहीं पा रही थी, फिर धीरे धीरे समझने लगी। इसी तरह फिर सुनैना ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, हर दिन नैना और सुनैना अपनी तैराकी का मश्क करने आती। चंद दिनों बाद हरिया सरदार के पास गया। सरदार जी, मुझे नैना और सुनैना का पैदाइश का दाखिला चाहिए। वो तुम्हें मुहैया करा दिया जाएगा, लेकिन तुम पैदाइश दाखिले का करोगे क्या? मैं दोनों को देही इलाका के स्कूल में तालीम दिलाना चाहता हूँ। तुम अपने दुख्तरों को तालीम देना चाहते हो। हमारे देही इलाके की तो कोई लड़की तालीम हासिल करने नहीं जाती। तुम देहात की रिवायत को खराब कर रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि हमें भी तालीम हासिल करनी है। तो घर और काश्तकारी का काम कौन करेगा? आप जो भी सोचें सरदार जी, मैं अपने दुख्तरों को तालीम दिलाना चाहता हूँ। आप उनका मुझे पैदाइश दाखिला दे दीजिए। सरदार ने कुछ किताबें निकाली और हरिया को नैना और सुनैना के पैदाइश के दाखिले दे दिए। अब नैना और सुनैना नहर पार करके तालीम हासिल करने स्कूल जाती थी। हरिया बहुत खुश था। एक दिन की बात है, नैना और सुनैना नहर पार कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सरदार दूसरी कश्ती में तन्हा आ रहे हैं। अचानक कश्ती का तनाज़न डगमगा गया और सरदार नहर में गिर गए। बचाओ मुझे, कोई मदद करो, कोई बचाओ मुझे, कोई मदद करो।
और सुनैना ने चंद लम्हों में कुछ भी नहीं सोचा और उन दोनों ने नहर में छलांग लगा दी। वो गोताखोर बन सरदार के पास गई। दोनों ने सरदार को सहारा दिया और नहर के साहिल पर ले आए। साहिल किनारे चंद लोगों ने सरदार के सीने को दबाकर उनके जिस्म से आग बाहर निकाला और आखिर सरदार की जान बच गई। उन्होंने नैना सुनैना को अपने करीब बुलाया और कहा, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। तुम दोनों वाकई में बहादुर हो। हरिया सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।